sir. ما تحاول. Side. You're breaking the law. Let me do my job. Please, Sir. please, huh? Sir. Step back. തനിക്കെന്താ തോന്നുന്നേ ദുബായിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി? ചങ്കുറപ്പുള്ള കുറെ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിറ്റിയാണ് ഇത്. एम्बुलेंस आ रही क्या होगा ऑफिस പപ്പയുടെ ഫോൺ എന്ത് പറ്റി? ബാറ്ററി പോയി. എന്ത് പറ്റി? ഈ ഷെട്ടി നല്ല अच्छा बस सिटी हॉस्पिटल आ गया कौन था ये सिटी उनका एम्प्लॉय था होगा ना अच्छा इसके पास चला गया इसको रुपए दे दी इसने अच्छा 100 टन सारा अच्छा 100 टन खरीद दिया इसने ഐ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ റിട്ടേൺസ്. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ജേക്കബ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഓ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ആഹാ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് की तरह है. ആ സിജോ അജ്മൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ലോഡ് സ്റ്റീൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുക. Yeah. അവനത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് പക്ഷെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും കുറച്ച് പൈസ कहाँ से देगा रुपए ആ अच्छा ഒരു किसी को ചെറിയ जानते हैं? പരിചയം ഓക്കെ. കക്ഷി ഒരു ചെന്നൈ മലയാളിയാ ദുബായിൽ വന്ന ये है मुरली मेनन उससे बात करने चला गया Maria? Yes. Hi, Murli. Hi. Please come. You've been waiting for long? Hey, it's okay. உங்கள் கம்பெனி பற்றி நான் கேள்வி. உங்கள் சப்ளையரோட பேர் என்ன? Ajmal. அஜ்மல். ஹவுசிங் பிஸ்னஸ். He's good. How do you say that? ஒரு 2 நாள் டைம் கொடுங்க, யோசிச்சு சொல்கிறேன். Sure. किसके साथ मीटिंग कर रहा है वैसा कोट पहन के रहता है मिलके शुरू में ये सारे रुपए ले रहा है नहीं इधर से लोन पे तो ले रहा है ഫുൾ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. choice and the price is also slashed down. I think you should buy it. रिंग ले रहा है ജെറി അല്ലേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സാരമില്ലടാ. 25th വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ? अच्छा നല്ല इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है പേര് ഭാഷ സുനി നീ ആ വില്ലങ്ങ് എടുത്തോർത്തെ പപ്പ പൊന്നു മണിച്ചേട്ടാ, വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിട്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടൂടെ? हैं क्या हो गया ऑफिस खाली हो गया कहाँ गए सारे കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ओ आज मतलब भाग्य शायद മൊബൈലിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ റിങ് ചെയ്തു. 2 റിങ്ങോടുകൂടി ഫോൺ അവൻ കട്ട് ചെയ്തു. कॉल कट कर रहा है നമ്മൾ अजमल वही പിന്നെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ? പിന്നെ അവനെ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. देखो धोखा दे के भाग गया वो। हाँ क्या करेंगे अभी उसने धोखा दे दिया पैसे लेके भाग गया शायद भैया ये सारा हमारा लोड है, बाकी 2 दिन के बाद आएगा. सब एक साथ शिफ्ट. देखो प्रॉब्लम सब सॉल्व होने वाले हैं. विद दिस मनी आई एम गोइंग टू मेक अ क्लीन स्वीप. बे इन्होंने कुछ ज़्यादा भरोसा किया उस पर जबकि इनके रुपए भी नहीं है वो उससे लिए थे उन्होंने उधार दूसरे बंदे से खाली हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब सॉल्व होने वाली है. विद दिस मनी आई एम गोइंग टू मेक अ क्लीन स्वीप. मैं आपको कभी अरे भाई ऐसा नहीं, थोड़ा
थोड़ा सा ऊपर करो. अरे ഇത് അജ്മലിന്റെ ലോഡാണ്. अल्लाह सर ഇത് कंपनी उसका था भी नहीं वो अजमल का फादर उस दिन झूठ करता हुआ बहुत गलती की ना भरोसा करके जांच पड़ताल करनी चाहिए थी 8 मिलियन है ഈശ്വര 13 13 करोड़ दिया था। अब वो भी अपना पैसा मांगेगा। നാളത്തേക്ക് ഈ വിവരം സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ. ഇന്നും കൂടി. हाँ वेडिंग एनिवर्सरी चल रही। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अंदर से देखिए रिंग लाया था सिर्फ इसको ही पता है जेरी को। നാസറ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. ഇല്ലില്ല ഞാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ലോ. ഞാൻ फोन पे फोन आने लगे। उस आदमी ने बोला भी था क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? കൃത്യം क्या था उसने? तब इन्होंने कहा था कि हाँ 100% भरोसा लायक हो। इन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा भरोसा कर दिया ना, पता चला शायद इसकी माँ को पता। ചൈനവിന് ചെക്കാണ് കൊടുത്തത്. क्या करेंगे अब ये? നേരിട്ട് കാണണം. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവാതിരിക്കില്ല. इन्वेस्टर कहाँ समझेंगे इसकी? നീ എനിക്ക് തന്ന കാശ് നീ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടിക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കോ മറ്റോ. इससे कहने पे इसने भी लगाए थे पैसे। इसे तो चलो मना भी लेंगे पर उसे कैसे मनाएंगे दूसरे को? उसे तो ज़्यादा जानते भी नहीं थे ये। കയ്യിലെത്തുന്നത് 2 വർഷം ലേബർ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. അവിടെ പെട്ടുകിടന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് पहले लेबर का काम करता था इधर, इसकी मदद की इसके पापा ने। ഈ മനുഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ये सब कुछ इसकी वजह से। ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കട്ടിക്കടലാസിൽ ഒപ്പിട്ട് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞേക്ക്. ഒമേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഇവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്. ओ आ गया जी रहो। ഇട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. നേരിട്ട് വന്നല്ലോ, സംസാരിക്കൂ. സംസാരിക്കടോ. वो गुस्से में कर रहा बात। 100% വിശ്വസിക്കാം. 100% ലൈക്ക് എ ബ്രദർ. इसने उसको ज़्यादा भरोसा किया ना। கூடாது கூட தெரியாம நீ எல்லாம் என்னத்தகடா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க? മുരളി പ്ലീസ് കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും. 3.5 മില്യൺ മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് നീ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടാ മാണ് കേട്ടവനെ. മുരളി പ്ലീസ്. എന്റെ കാശ് തിരിച്ച് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആ ഗ്യാരണ്ടി ചെക്ക് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. कोर्ट में ले जाएगा उस അപ്പുറം check को। നീയും നിന്റെ കൊടു क्या करेंगे भैया? അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ. फोन आ गया किसी का। बिजनेस में किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए ना। ये उसे अपने ऐसा समझते हैं जैसे भाई होगा। എബിൻ उसका बेटा हमारा कौन के? अच्छा ड्रिंक की थी इसने। എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എവ്രി വൺ വാസ് ഡ്രിങ്കിങ്. ഞാൻ ഒരു ബിയർ മാത്രമേ കുടിച്ചുള്ളൂ. अच्छा लड़ाई की थी इसने किसी के साथ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരുത്തൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തു. ആദ്യം കൈവച്ചതും അവനാ. തെണ്ടി പിള്ളേരെ പോലെ നടക്കാൻ നാണം ഉണ്ടോടാ നിനക്ക്? പാപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ആർക്കാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? എന്താണ് എനിക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? എന്നെ ഉപദേശിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു. ജെറി കൈയെടുക്കും.
भाई क्या हो गया इस भाई को, पागल है ये तो माफी भी नहीं मांग रहा. അയ്യോ കുഞ്ഞ്. എബിൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സ് വിളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അത് തെറ്റല്ലേ? മക്കളെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? എന്നാലും അവൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇറാനിൽ എനിക്കൊന്ന് 2 ബയേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് നടന്നാൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നിന്നെ മക്കളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ഇച്ചായോ? ഇല്ല, ഇച്ചായ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ. इसकी वाइफ करेगी शायद हैंडल ना कुछ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നാട്ടിലേക്കാണോ? സുഖമല്ലേ? സുഖമായിരിക്കും സാർ. ഉണ്ണീട്ടാ, आप कहीं जा रहे हैं ना मिलने के लिए? अभी रुपए भी नहीं है उसके पास. വേണ്ട, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. ട്രോളി വേണോ സാർ? ഏയ് വേണ്ട. कहाँ जा रहे इसके पापा? वापस आ गए? കവിയൂർ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അവളെ കരയിച്ചിട്ടില്ല. ഷെളി കരയാം, ഒക്കെ കനടാ. रात को बात नहीं कर रहे तो मिलने जाएंगे किसी से. अच्छा मुल्ले ने बात की रात को. നമ്മളെല്ലാവരും കോടതി ഏറ്റെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്റർപോളിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് കേസ് വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. कोर्ट में ले जाएगा केस को. നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ടെങ്കിലും ഉടനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना. ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും. ഇവിടെ നമുക്ക് उनके घर है. മണിച്ചേട്ടൻ, മൊയ്തുക്ക, എല്ലാരെയും പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വരും. ഇതുകൂടാതെ कहाँ से लेंगे रुपये? और भी कुछ बेचना पड़ेगा ना. उसके अलावा भी फिर तो गाड़ी बेच रही है. शिट, गाड़ी बेच रहे हैं. कितनी सारी गाड़ियाँ हैं. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തി വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ അവന്മാര് പറയും ഓൺ ദ വേ. ഓൺ ദ വേ മേടിക്കാൻ പോയ കഥ അറിയും നിനക്ക്? ആ, അന്ന് നിങ്ങൾ ഊട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഷെറിക്കൊരു മോഹം. അവളുടെ അബുദാബിയിലുള്ള കൂട്ടുകാർ ഷെറിൻ കൊണ്ട് ഇത്ര ദൂരം അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഈ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ജേക്കബിന് ഒരു പേടി. ആ ഷോറൂമിലേക്ക് റെഡി ക്യാഷ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് 3 ദിവസം ഇവൻ കുലുങ്ങില്ലടോ. ഇവന്റെ പുതിയ മുതലാളി വെറുതെ. अच्छा एक बार चलाना चाहता हूँ. फर्स्ट टाइम चलाना चाहता हूँ. കണ്ടാ? 140 में चल रही इधर उधर कैसे जाएगा अभी नहीं. ഇത് വെച്ചോ. इनके पास तो कोई और गाड़ी भी नहीं है. പപ്പയുടെ ഡ്രൈവർ തരുന്നതെന്ന് കരുതണ്ട. ये थोड़ा बहुत रुपए दे रहे ऐसे. पैदल जा रहे हो. इन्हें तो वैसी गाड़ी देखनी चाहिए थी एक ने, जो थोड़ा सस्ती वाली थी. हाँ, इससे गर्लफ्रेंड फोन आ रहा है ना. चिप्पी फोन में नहीं उठा रहे हो. दोबारा आ रहा है. उसकी मम्मी. अच्छा मम्मी. ഹലോ അമ്മ. अबे पुलिस आ गई. अरे दौड़ते हुए जा रहा. अब तो गाड़ी भी नहीं है.
البلاغ 465 تمام علم സർ ജേക്കബ് വൈഫ് ഈസ് ഇന്നസെന്റ് സർ. سوري अरेस्ट कर दिया ما تحاول you're breaking the law let me do my job please please ها step back ജെറി चिल्ला के बोल ഓമി 6 മാസത്തിൽ തന്ന് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. अच्छा वो जो पे लाते वो दे दिए നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും 6 महीने का പാസ്പോർട്ട് वो തിരിച്ചു दे മേടിച്ചു. रखा ये पासपोर्ट ले रखा है उसका Maris MBD Bank put the case against you क्रेडिट कार्ड बिल नहीं करता है you go and केस हो जाएगा इसके लिए तो ये जेल में चला गया എടാ എൻ്റെ മക്കളെ उसके डैडी पता नहीं कहाँ चले गए नहीं इस पर वैसे जाना नहीं चाहिए था उन्हें अच्छा ऐसे बिल करा दी इसके दोस्त ने उस समय शॉप खोली थी इस आदमी ने आज अच्छा खासा हो गया बिजनेस എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കൈ അമർത്തി പിടിച്ച് പറ്റുന്നില്ല കൽപ്പങ്ങൾ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. തുടങ്ങണമെന്നറിയാൻ പാടില്ല. വാ कहाँ ले जा रहे हैं मार्केट में നീ ആ കോർണറിലുള്ള കഫ്റ്റേരിയ കണ്ടോ? മുക്കത്തുകാരൻ ഒരു ശരി ഉരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് ചോർച്ചയടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? അവൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ മൊത്തം കുടുംബം കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ വലിച്ചൊരു നടത്തം നടത്താൻ മതി. ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോണിലും എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുക്കുന്ന മലയാള കടലും മലയൊക്കെ കിടന്ന് ഏത് നാട്ടിലും പോയി സ്വന്തം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളവൻ തന്നെയാണ് മലയാളി. നിന്റെ അപ്പനെങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. വണ്ടി ഇറങ്ങടാ. ऐसा कुछ करने के लिए बोल मोटिवेट कर दिया उसने उसे पैदल जा रहा है आएंगे घर पे लोग गाड़ी होती तो तब सही था इनके लिए Dear Christina, I want to spend the rest of my life. वेडिंग हो ना वेडिंग एनिवर्सरी हो ना वेडिंग हो रही I love you, Christina. Thanks a lot, man. किसी ने देख लिया उसे अच्छा इसका दोस्त होगा ജെറിച്ചായ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ജെറിച്ചായന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു. പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ पुराना दोस्त है एंगेजमेंट ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കം അല്ല കുഴപ്പമില്ല. കം 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 ഹേയ് സ്റ്റേ അറൗണ്ട് ഓക്കെ അശ്വിൻ മീറ്റ് ജെറി ഹീസ് മൈ സീനിയർ कितना सही लड़का था वो है बुला दिया उसने उसे उसने पहचान लेता ना उसे I'm Christina. ജെറി, ജെറി ജേക്കബ്. पार्टी हो रही गाड़ी में अंदर कहाँ फंस गए अभी दास हो रहेगा നീ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ മുന്നിലെ വെളിച്ചം കാണും. പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണും. സാധ്യതകളുടെ ഒരു വലിയ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख ली